करती हूँ प्रभु, आज न्यूज़ सर्विस है प्रभु, इस न्यूज़ सर्विस को तो अपने हाथों में ले प्रभु और अपनी इच्छा द्वारा प्रभु से चला प्रभु। जो वचन आएगा प्रभु, उस वचन में तो हमें चलने का आशीष देना प्रभु, उस वचन से हम सीख पाए प्रभु। तो देख प्रभु, तो आज हमसे क्या बातें करना क्या चाहता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने जन यूथ यहाँ पर मौजूद है प्रभु, उन सभी को तो आशीष कर दो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बाकी सर्विसों को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु, तो अपनी इच्छा द्वारा प्रभु से ले चलती प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी वचन होगा प्रभु और जो भी भजन होगा प्रभु, उसे तो अपनी इच्छा द्वारा लेके चल प्रभु और अपने हाथों में प्रभु से लेकर उसे अच्छा से होने दे प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और स्वर्ग राज्य कबूल करो। आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है। नारद तेरा कोरे, नारद तेरा कोरे, विजय के आएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ
করবো ওরে পাগল মন তুই ভুলে গেলি চলে গেছিস দূরে আয় রে আয় ফিরে আয় রে আয় ওরে পাগল মন তুই ভুলে গেলি কখন চলে গেছিস দূরে আয় রে আয় ফিরে আয় রে আয় ওরে পাগল মন তুই ভুলে গেলি কখন চলে গেছিস দূরে আয় রে আয় ফিরে আয় রে এখনো সময় আছে আয় রে আয় ফিরে আয় রে যিশু ডাকে তোকে আয় রে আয় ফিরে আয় রে এখনো সময় আছে রে আয় রে আয় ফিরে আয় রে যিশু ডাকে তোকে আয় রে আয় ফিরে আয় রে এবার কি চশমা মনে স্বপ্না সবকিছু লাগে বাবা আমার কথা সবসময় শুনতে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাগে আরে চশমা মনে স্বপ্না সবকিছু লাগে আরে বাবা আমার কথা সবসময় শুনতে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাগে যখন ভাববে তোর চশমা তুই ভুলে গেলি কখন চলে গেছিস দূরে আয় রে আয় ফিরে আয় রে হবে নাকি যিশু এসেছে আমাদের পাপের জন্য ভালোবেসে আমাদের ক্রুশে দিতে পারত যিশুর মতো কেউ নেই তো তোর নম্র মার খাবার পরেও পাপে ক্ষমা করল যিশু বলেছে আমায় করে বিশ্বাস স্বর্গে দেবে ওরাই তো নিঃশ্বাস ভালোবাসার ফসল যিশু করে চাষ দুঃখ জ্বালা থেকে শান্তি দেয়া লজ্জা 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 ও লজ্জা 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 ও লজ্জা 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 ভয় মনে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মনে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মনে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মনে নাই যিশু রক্তে শুচি হয়ে বাঁচতে যদি চাও লজ্জা আমায় ভুলে তারে রক্তে শুচি হয়ে বাঁচতে যদি চাও লজ্জা আমায় ভুলে তারে বরণ করে নাও যিশু রক্তে শুচি হয়ে বাঁচতে যদি চাও লজ্জা আমায় ভুলে তারে বরণ করে নাও সে প্রেমের সীমা নাই তার তুলনা নাই 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 তারই জন্য তার দিয়ে যায় এক মিনিট ওখান থেকে লজ্জা ভয় মধ্যে নাই নাই রে সবাই মিলে আসুন ছেলেরা ওখান থেকে রেডি তৈরি তো সবাই সবাই তৈরি তো 1 2 3 স্টার্ট লজ্জা ভয় মধ্যে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মধ্যে না শুন ছেলেরা লজ্জা ভয় মধ্যে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মধ্যে নাই মেরা লজ্জা ভয় মধ্যে নাই নাই রে লজ্জা ভয় মধ্যে নাই নাই রে লজ্জা
Raja boy Mulina, Raja boy Mulina, Raja boy Mulina, Raja boy Mulina, Raja boy Mulina. Mau mere prio sino kuda subani kuda dile dile gani सच्ची कहानी उसके सच्चे प्यार की जिससे दुनिया है अनजान और शैतान परेशान को है सोई मारा चाचू धरती पर आया इसने जन्म लिया था तुम्हारी से बने प्यारे इंसान को सिखाने लगा पूरी दुनिया को सच्चाई बताने लगा सत्य और जीवन मैं ही हूँ सत्य और जीवन मैं ही हूँ उसकी कहने करे बातें उसके सच्चे वचन करे देते हुए राग और बदल देते मन उसकी बाकियों के संग गाता वो है राजाओं का राजा उसका क्या कहना जो सुने उसके वचन को चले उसके अनुसार जीत लेगा वो दुनिया को क्योंकि उसका संसार यीशु आया दुनिया में देने तुझको अधिकार किया एक प्यार हाँ वो दिए सच्चाया तेरे पावन नाम तब जय जयकार सारी दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम यीशु नाम हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम सारी दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम यीशु नाम हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के और कोई नहीं कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है तेरे नाम में जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता
यीशु नाम में सामर्थ है, एक पत्ता भी हिलता ना उसके सिवा, यीशु नाम में सामर्थ है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है तेरे नाम की। जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं, जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं, जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं, जय जयकार करता हूँ। সবাই আমরা আনন্দিত ইউথ সার্ভিস শেষে? কে কে আনন্দিত? তাহলে এবার আমরা খেলবো একটা ছোট্ট গেম, ঠিক আছে? সেই গেমটার নাম হলো মিউজিক্যাল চেয়ার। আচ্ছা, দুটো টিম হবে, একটা ছেলেদের টিম একটা মেয়েদের টিম। আগে মেয়েদের টিম খেলবে, তারপরে ছেলেদের টিম খেলবে। এইবার মেয়েদের টিম থেকে যে জিতবে আর ছেলেদের টিম থেকে যে জিতবে তাদের দুজনের মধ্যে আবার একটা খেলা হবে।
জয় যিশু। আপনার নাম? আপনার নাম? আপনার নাম আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার নাম কি আছে ভাই? আচ্ছা, আমার নাম রাজদীপ আছে। ও, আপনার নাম? বলে ডাকে। আপনার নাম রাজদীপ আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া, খুব সুন্দর নাম, খুব সুন্দর নাম। ভাই, ভাইয়ের কি করা হয়? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করছি, ভাবছি ডাক্তারিটা অল্প করে নেব। ও বাহ 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 বাহ, খুব সুন্দর। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এইরকম জীবন্ত ছেলেই আমাদের খুব দরকার ছিল। এইরকম ছেলেই তো দেশের ভবিষ্যৎকে খুব আগে নিয়ে যাবে। তা বলছিলাম, আমাদের চার্চে একটা প্রার্থনা সভা হচ্ছে এবং ঈশ্বরের আরাধনা করব, মহিমা করব, তার প্রশংসা করব, আমরা সকলে মিলে করব। খুব সুন্দর একটা আরাধনা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তা আমরা আপনাকে নিতে এসেছিলাম, আপনি যদি চলেন। আমি না যেতাম, আমার সাইকেল না খারাপ হয়ে গেছে। ও, সাইকেল খারাপ হয়ে গেছে? এটা তো খুব একটা প্রবলেমের ব্যাপার হয়ে গেল। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি আপনার সাইকেলটা ঠিক করে দিন। হাবিল ভাই, দেখুন আমাদের বল বিয়ার নিয়ে গিয়ে দিক দিক। আরে বল বিয়ারিং টায়ার টিউব সব কিছু ঠিক করে দিলাম। টাকা দেবো তো ঠিক করবেন না। টাকা দেবে? হ্যাঁ, জলদি জলদি। হয়ে গেছে স্যার। জলদি। আচ্ছা, তাহলে তো সাইকেলও ঠিক হয়ে গেল। এবার তো আর কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমরা এবার চার্চে যাই। বলছিলাম সাইকেল ঠিক করে একটা রাউন্ড মেরে দিতে আসলে হয় না? অবশ্যই অবশ্যই, সাইকেল ঠিক হয়ে গেছে, অবশ্যই একটা রাউন্ড মারবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। হাবিল ভাই, বাহ, তাহলে আপনার সাইকেলও ঠিক হয়ে গেল, আপনি একটু চক্কর মেরেও আসলেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, ঈশ্বরের গৌরব। তাহলে এবার আমরা চার্চে যাই। চলুন। ও! মনে পড়েছে। আরে আমার সেই পিস্তত মামার মাসির ছেলের চাচার না খুব শরীর খারাপ। এটা তো একটা বড় সমস্যা হয়ে গেল। তাহলে একটা কাজ করি, চলুন আপনার কাকার বাড়িতে যাই, কারণ আপনার কাকা আমারও কাকা, একসঙ্গে প্রার্থনা করব, ঈশ্বর অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। চলুন চলুন হাবিল ভাই। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ও ঠিক আছে। বল, কাকা কেমন আছো কাকা? আমি তো ভালো আছি, কিন্তু তোর তো ব্যাপার স্যাপার ঠিক দেখছি না। তোমার শরীর কেমন আছে কাকা এখন? আমার শরীর, হ্যাঁ, আমার কোনো শরীর খারাপ হয়নি। আরে সেই হলো না তোমার? আরে জ্বর হয়েছিল না? কাকা বয়স্ক তো ভুলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমার জ্বর হয়েছিল। লাস্ট ছোট থেকে 55 হয়ে গেল আমার জ্বর হয়নি। লাস্ট 54 তো একবার হয়েছিল। হ্যাঁ, এই, ওই জ্বরটার কথাই তো বলছিলাম আমি। বয়স্ক না ভুলে যায়, বললামই তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার লাস্ট দিন আমাশা হালকা হালকা হচ্ছিল, হালকা কয়েকবার গেছি। এখন এখন একটু ঠিক আছে। মানা, অরূপের জন্য একটু খাবার আনো না। কাকার বয়স এখন কাকার ওই এরা কি বড় খাঁচি খাঁচি কাকা, তো জ্বর এখানে এখানে ঢুকে আছে, এখানে। আমরা আসলে এই স্থানীয় লোকাল চার্চ থেকে এসেছি। আমাদের এই ভাইকে আমরা চার্চে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা একসঙ্গে ঈশ্বরের মহিমা করব, আরাধনা করব, প্রশংসা করব। তা চার্চের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল আছে? আপনি যদি চলে এসছে, আমার জ্বর চলে এসছে, জ্বর চলে
বুকের খাঁচায় খাঁচায় ব্যথা, পায়ে ব্যথা, কানে ব্যথা, নাকেও ব্যথা। আচ্ছা, আপনারা কথা বলুন, আমরা আসি মনা, আর খাবার এনো না। তাহলে সাইকেলও ঠিক হয়ে গেল, একটা চক্করও মারা হয়ে গেল, কাকার জন্য প্রার্থনাও হলো। তাহলে এবার আমরা চার্চে যাই। চলুন। ও বাবা গো, কি হয়েছে? ছোট জায়গায় বড় পেয়েছি। ও, আপনার বড় পেয়েছে? হ্যাঁ, খুব জোর। আচ্ছা, কোনো ব্যাপার না, কোনো চিন্তা করবেন না হাবিল ভাই। উনিও ছেড়ে যাবে? হ্যাঁ, উনি আপনাকে দুয়ার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে। ভেতরে যাবেন না, আপনার সম্পূর্ণ প্রাইভেসি বজায় থাকবে। আচ্ছা। তাহলে আপনার সাইকেলও ঠিক হয়ে গেল, আপনি একটু চক্করও কেটে নিলেন, তারপর কাকার জন্য প্রার্থনা হয়ে গেল, আপনার আবার ছোট জায়গায় বড়ও হয়ে গেল। এবার আমরা চার্চে যাই। যেতাম, একটুখানি বড় করে আসলাম তো, অপবিত্র অপবিত্র ফিলিংস লাগে। ও, এরকম ব্যাপার আছে? হাবিব ভাই, ওনাকে পবিত্র শুদ্ধ বস্ত্র দাও। এই নিন, এটা হচ্ছে পবিত্র, মহাপবিত্র, অতি পবিত্র শুদ্ধ বস্ত্র। এটা আপনার জন্য। পবিত্র কর, পবিত্র কর। হালেলুয়া, অতি পবিত্র, পবিত্র কর, পবিত্র কর। পবিত্র মানে সদাপ্রভু তুমি পবিত্র করো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তাহলে আপনার সাইকেলও ঠিক হয়ে গেল, আপনি হালকা করে। বুঝেছি বুঝেছি, চার্চে যেতে হবে তো? হ্যাঁ, চলুন 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 চলুন, আমি ভাই চলুন। টক টক। জয় যিশু। জয় যিশু, বলুন। আপনার নাম? রাজদীপ, আমাকে লোকে ভালোবেসে পুচি বলে ডাকে। খুব ভালো, খুব ভালো। কি করা হয় আপনার? আমি এখন ডাক্তারি করছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংটাও কমপ্লিট করব। খুব ভালো, খুব ভালো। বড় হয়ে দেশের নাম রোশন করবে। গুড 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 গুড। আর আমাদের চার্চে একটু প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রভুর গৌরব হবে, প্রভুর নাম হবে, প্রভুর গান হবে। আপনি থামুন, এবার বলুন আগে কি আছে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। হ্যাঁ, আমি যেতে পারতাম আপনার সাথে, কিন্তু আমার সাইকেল। আচ্ছা, জানি জানি, বলতে হবে না, বলতে হবে না। ফার্স্টে আপনি সাইকেল ঠিক করতে দোকানে যাবেন, তারপর ঠিক হয়ে গেলে গোল একটা রাউন্ড লাগাবেন। রাউন্ড লাগানো হলে আপনার মনে পড়বে সেই 54 কিলোমিটার দূরে আপনার চাচা থাকেন, তাই তো? সেই চাচার কাছে আপনি যাবেন, চাচার শরীর খারাপ, সব হয়ে গেলে আপনার একটুখানি বড় জায়গায় ছোট পাবে। আপনারা কি করে জানলেন? আরে বাবা, আমরা যদি সবই জানি, শুনুন, এই গুগল ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের চার্চ যেতে পড়বে 1 কিলোমিটার, আর আপনার চাচা বাড়ি ওদিক করে এসে পড়বে 4 কিলোমিটার। তাহলে কোনটা বেটার হবে আপনার জন্য? 1 কিলোমিটারই। তাহলে চলুন হাবিল ভাই। আজকের ইউথেরও হাবিব ভাইয়ের খুব প্রয়োজন, যে সবসময় কাঁধে হাত দিয়ে চার্চে নিয়ে আসবে। এটা এটা কিছুই না, এটা একটা মজা যে চার্চে লোককে আনার জন্য আমাদের ডেসপারেট হয়তো কিছু সময় হতে হয়, মানে যাদের জীবনে আমরা ডেসপারেট হচ্ছি, একদিন তারা প্রভুর জন্য ডেসপারেট হয়ে যায়। হালেলুয়া। আজকে আমরা হয়তো একজনের জীবনে ডেসপারেট হয়ে বলছি আজকে এসো না, চার্চে এসো না, ইউথ সার্ভিস আছে এসো না, মেন সার্ভিস আছে এসো না। একদিন ঈশ্বর তাদেরকে ওই জায়গায় রাখবে যারা অন্যান্য যাদের জীবনে এখনো উদ্ধার আসেনি, তাদের জীবনে যাবে, তাদের ঘরে যাবে এবং তাদেরকে বলবে চার্চে এসো, হাত ধরে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। এটাই এই যে স্কিটটা ছিল তার মেন বিষয় ছিল। এবং আজকে আমাদের চার্চে যখন আমরা আসি, তখন আমাদের লাইফে অনেক এক্সকিউজ থাকে। আমাদের হয়তো স্টাডি আছে, হয়তো শরীর খারাপ আছে, হয়তো বিয়ে বাড়ি আছে, অনেক ধরনের এক্সকিউজ আছে।
কিন্তু আজকে যদি সমস্ত এক্সকিউজকে সরিয়ে রেখে আমরা ঈশ্বরের কাজে এগিয়ে আসি, ঈশ্বর আমাদের জীবনে ইনক্রিজ দিতে চাইছেন, বৃদ্ধি দিতে চাইছেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আসুন আমরা সময় নষ্ট না করে আমরা ঈশ্বরের বাক্যে যাব। কিন্তু আজকে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য অন্য কেউ ভাগ করে নেবে, তাকে আমরা ডেকে নেব আমাদের মধ্যে আজকে ঈশ্বরের বাক্য দিতে আসছে আমাদের চার্চের ভাই পিয়ুষ মজুমদার। জয় যিশু, হালেলুয়া। আজকে সবাই খুশি প্রভুর ঘরে এসে? আসুন আমরা একটা ছোট্ট প্রার্থনা করি, তারপর আমরা বাক্য দেখে যাই। প্রভু তোমার মহিমা, তোমার প্রশংসা, তোমার স্তুতি করি প্রভু, তোমার ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু এত সুন্দর সময়ের জন্য প্রভু। এবং যখন আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু আমরা এখান থেকে কিছু নিয়ে যাবো প্রভু। এবং প্রভু যত এসছে প্রভু প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ কর প্রভু। এবং প্রভু তুমি তোমার বাক্য দ্বারা কি বলতে চাও প্রভু তুমি বলো। এই প্রার্থনা যিশু তোমার পবিত্র নাম আছে, আমেন। কতজন আজকে খুশি প্রভুর ভবনে এসে? হালেলুয়া। কারা আজকে এক্সাইটেড ছিল আজকে দিনের জন্য? এক্সাইটেড ছিল? কেন এক্সাইটেড আমরা প্রভুর ঘরে এখানে ইউথ সার্ভিস আসতে কেন এক্সাইটেড? কেন এক্সাইটিং সেই ব্যাপারটা আমাদের জীবনে আসে? নতুন বাক্য পাবো, নতুন বাক্য পাবো, তারপর শুধু নতুন বাক্য, মজা হবে, তারপর আর কিছু? নাচ হবে, গান হবে। মানে আমরা ঘুরে ফিরে আমরা কার আরাধনা স্তুতি করি? ঈশ্বরের। মানে আমরা ঈশ্বরকে মহিমা স্তুতি দিতে, যখন আমরা ঈশ্বরকে কোনো কিছু দেব বা ধন্যবাদ দেব বা আরাধনা করব বা তার নামের জন্য নাচবো, তখন আমাদের জীবনে খুশি আছে। হালেলুয়া। আজকে আমার প্রচারের থিম আছে থ্যাঙ্কস টু গড, হোয়াট গিফটস ক্যান ব্রিং ইন আওয়ার লাইফ। যখন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কি কি আশীর্বাদ দেবে। গীতসংহিতা 103 কি বলছে? হে আমার প্রাণ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করো, হে আমার অন্তরস্থ সকল তাহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। এখানে কি বলছে? হে আমার প্রাণ। প্রাণ মানে আমরা কি বুঝি? বা লাইফ বা প্রাণ কি কেউ বলুন? প্রাণ মানে কি? যে কোনো কেউ বলতে পারে। প্রাণ মানে লিচি ড্রিঙ্ক, তারপর আর প্রাণ মানে কি? প্রাণ মানে জল মানে জীবন মানে প্রাণ। হ্যাঁ, তারপর আর কেউ? প্রাণ মানে আত্মা। আর আরো কেউ? আসুন। হ্যাঁ, প্রাণ মানে মন। আর কেউ? আর কিছু? ঠিক আছে, এবার আমরা দেখি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাণ মানে কি আমাদের বলছে। আদি পুস্তক 2:7। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফু দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল। এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে ঈশ্বর আমরা কিসের সৃষ্টি? আমরা ঈশ্বরের হাতে গড়া মাটির সৃষ্টি। আমাদের জীবনে তখনই, এখানে আমরা যদি বাক্যতে দেখি, তখনই লাইফ এলো বা তখন ঈশ্বর সজীব প্রাণী বললো আমাদেরকে, যখন ঈশ্বরের বায়ু, ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ, ঈশ্বরের সেই উপস্থিতি যখন সেই বায়ুর মাধ্যমে সেই মাটির ধাঁচেতে গেল। হালেলুয়া। আজকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের সেই বায়ু আছে, তবেই আমরা আজকে জীবিত। ঈশ্বর যদি সেই বায়ু আমাদের জীবনে না থাকতো, আমরা আজকে মৃত। আমাদের জীবনে বা আমাদের এই যে শরীর, আমাদের শরীরে যদি প্রাণ না থাকে, ওটা কি বলা হয়? যখন কেউ যার ভেতর থেকে প্রাণ চলে, অনেকজন বলে না প্রাণ চলে গেল, তখন ওটা কি বলে? ডেড বডি। ঈশ্বরের সেই নিঃশ্বাস বা বায়ু বা সেই আত্মা ছাড়া আমরা হচ্ছি একটা ডেড বডি। আজকে আমরা কোনো সময় ঈশ্বরের সেই বাক্যকে যখন মানি না, ঈশ্বর যখন দূরে চলে যাই, আমরা ভুলে যাই যে এই বায়ুটা ঈশ্বরের। হয়তো আমরা জানি না এই বায়ুটা বা এই জীবনটা ঈশ্বরের তৈরি। আমাদের ভেতরে যে আমরা নিজের উপর অনেক সময় অহংকার করি, আমরা নিজেকে অনেক সময় ক্ষতি করি, আমরা আমাদের জন্য কোনটা ঠিক সেটা আমরা নিজে ভাবতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য জানেন কোনটা ভালো কোনটা জিনিস। আমেন। কারণ ঈশ্বর জানে যে আমাদের আজকে কি প্রয়োজন, আমাদের আজকে কি লাগবে। কারণ এই আমাদের জীবনে যে বায়ু আছে সেটা ঈশ্বরের বায়ু। হালেলুয়া। হে আমার
আমার অন্তরস্থ সকল তাহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। অন্তরস্থ, অন্তরস্থ আমরা যদি দেখি, আমরা যোহনের 4:24। যাহারা তাহার ভজনা করে তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যি ভজনা করিতে হইবে। আমেন। আমেন। এখানে কি বলছে? হে আমার অন্তরস্থ সকল তাহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। এবং যোহনে এখানে কি বলছে? ঈশ্বর আত্মা, আর যাহারা তাহার ভজনা করে তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে। এবার না, ঈশ্বরের সেই বায়ু, ঈশ্বর সেই জীবিত বায়ু আমাদের ভেতরে আছে। এবং অন্তরঙ্গ যখন দেখছি, আমরা যখন ঈশ্বরকে আরাধনা দিই, বা এখানে যখন আমরা যে যোহনে দেখছি, যখন আমরা ঈশ্বরকে স্তুতি দিই, কেমন ভাবে দিতে বলছেন? আত্মা এবং সত্যতায়। মানে ঈশ্বর আমাদেরকে যে বায়ুটা দিয়েছে, ঈশ্বর আমাদের ভেতরে যে জীবনটা দিয়েছে, এটা তারই তো বায়ু তাই বলছে। ঈশ্বর যেটা আমাদের জীবন দিয়েছে, এটা ঈশ্বরেরই, কিন্তু আমরা সবসময় ভুল জায়গায় ইউজ করি, সবসময় ভুল জায়গায় ইউটিলাইজ করি। এই জন্য আমাদের জীবনে আশীর্বাদ জীবন থেকে চলে যায়, আমাদের জীবন থেকে প্রত্যেকটা ভালো জিনিস চলে যায়। লোক আমাদেরকে খারাপ বলে, লোক বলে কেমন পথে চলে গেছে, ছোটবেলায় ভালো ছিল, বড় হয়েছে কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, আমাদের শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু এখানে ঈশ্বর বলছে, যখন ঈশ্বর আমাদের ভেতরে আছে, কেউ আমাকে কেন খারাপ বলবে? ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর ভালো, সবাই বিশ্বাস করে? ঈশ্বর ভালো তো, নাকি ঈশ্বর খারাপ? ভালো। কেন ভালো ঈশ্বর? কারণ তিনি আমাদের জীবনে সবসময় ভালো জিনিস করেন, তিনি সবসময় আমাদের জীবনের বেস্ট জিনিস করেন, যেটা আমাদের লাইফে, আমাদের জীবনকে গ্রো করতে পারে বা বাড়াতে পারে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা দেখবো তারপর, যদি আমরা ঈশ্বরকে প্রাণ এবং অন্তরস্থ দিয়ে ধন্যবাদ করি, কি নামে ধন্যবাদ করি? এখানে লেখা আছে তাহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। আমরা যদি তার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কি কি দেবে এবং আরো কিভাবে আমরা এই ঈশ্বরের নামকে ধন্যবাদিত করতে পারি, ঈশ্বর কিভাবে ধন্যবাদ দিতে পারি, যেই ধন্যবাদের দরুন আমাদের জীবনে আমাদের ঈশ্বর গিফটস দেবে। হালেলুয়া। আমরা দেখব, হে আমার প্রাণ সদাপ্রভু ধন্যবাদ করো, তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যেও না। হালেলুয়া। আমরা কি অনেক সময় হই, প্রভু আমার পরীক্ষা আছে, আমি কোনদিন যাচ্ছে যাই না, প্রভু আমার কালকে এইচএস আছে, যেহেতু আমি এইচএস ক্যান্ডিডেট এই জন্য বলছি, যাদের মাধ্যমিক আছে তারা মাধ্যমিক, যাদের যে কোনো ক্লাসের এক্সাম আছে তারা সেই ক্লাসের এক্সাম, অনেক সময় সেমিস্টার থাকে কলেজে বা ভালো কলেজে চান্স পায় না, বা চাকরি পরীক্ষা যে কোনো, আমরা আসি, প্রভু আমি অনেক বই নিয়ে এসেছি, তুমি আমার প্রার্থনা শোনো, এবার একটুখানি করিয়ে দাও, পাঁচটা করিয়ে দাও, আর কিছু চাইবে না, প্লিজ প্রভু করিয়ে দাও। প্লাস তারপর কি হলো, আমরা প্রার্থনা করে গেলাম, আমরা স্যারের থেকে প্রার্থনা নিলাম, সিদ্ধার্থলার কাছ থেকে প্রার্থনা নিলাম, নিয়ে চলে গেলাম, আমরা পরীক্ষা আমার পাশও করে গেলাম, খুব ভালো নাম্বার নিয়ে, কিন্তু খারাপ নাম্বারে না, খুব ভালো নাম্বারে পাস করলাম। তারপরের দিন পরীক্ষার যেই শেষ হলো, রেজাল্টটা বেরিয়ে গেল, তারপর যখন আমাদের কোনো বন্ধু বা চার্চের আমাদের ইউথ থেকে কোনো ভাই বোন কাউকে ফোন করলো, বলবে কি বলবো ভাই, বলতো আমার মা বাবা আমাকে ছাড়েই না, আমাকে এখন অনেক পড়তে হবে তো। কিন্তু এইদিকে দেখুন, ড্যাং করে পানিটিতে শোভাবাজারে কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইকো পার্কে যাচ্ছে, এখন ইকো পার্কে যাচ্ছে, রাইডে চড়তে তাদের সময় আছে, তারপর তারা ইকো পার্কে অত বড় হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু চার্চে আসার তার টাইম নেই। কিন্তু এখনই আমরা কি বললাম, ইউথ সার্ভিস আমাদের ভালো লাগে, তাও কেন আসে না জানি না, তারই ব্যাপার, এতে ঈশ্বর বলতে হবে এবং তার ব্যাপার কি জানি না। কিন্তু এখানে ঈশ্বর বলছে যে সদাপ্রভু ধন্যবাদ করো, তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যাও না। আমরা কেন বলছি, এখানে ঈশ্বর কেন বলছে যে ভুলিয়া যাও না? যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকে, এবং আমরা যেই মুহূর্তে ঈশ্বর থেকে দূরে যাই, ঈশ্বর তো দিতে চাই কিন্তু আমরা রিসিভ করতে পারি না, কেন কি একটা ডিস্টেন্স হয়ে যায় আমাদের মধ্যে। কিন্তু ঈশ্বর আজকে বলছে, তুমি আমার উপকার ভুলিয়ে যাও না। আজকে যদি আমরা ঈশ্বরের উপকার না ভুলি, আজকে আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সদা সর্বদিত ঈশ্বরের সঙ্গে কানেক্টেড থাকি, প্রার্থনাতে থাকি, ঈশ্বরের বাইবেলের বাক্যকে অধ্যয়ন করি, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবে। হালেলুয়া।
ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে বলছে যে তুমি কেন দূরে যাচ্ছ। ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে ঈশ্বরের থেকে আমাদের ডিস্টেন্সটা বাড়ুক। এটা কাদের মাইনাস পয়েন্ট? এটা ঈশ্বরের কোনো মাইনাস পয়েন্ট হচ্ছে না। ঈশ্বর কিন্তু কোনো কমজোর হচ্ছে না, ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কারণ তিনি ফ্রি উইল দিয়ে রেখেছেন। যখন আমরা যদি দেখি আদম হাওয়াকে যখন ঈশ্বর রেখেছিল আদম বাটিকাতে, তখন বলে দিয়েছিল এই ফলটা খাবে না। ঠিক তার পাশে আরেকটা ফল রেখেছিল, একটা ছিল জীবন বৃক্ষে, আরেকটা ছিল সৎ জ্ঞানের। সৎ জ্ঞানের যে ফলটা ছিল সেটা দেখতে খুব লোভনীয় ছিল, বা খুব দেখে লোভ লাগবে খেতে। সেই ফলটা যখন কি করেছিল, বলছিল এই ফলটা খেলে তোমরা মারা যাবে, এবং এই ফলটা পাশে একটা ফল ছিল, এটা হচ্ছে জীবন বৃক্ষের ফল। ঈশ্বর ওই বাগানে প্রত্যেকটা ফল, প্রত্যেকটা জিনিসকে ধরতে বলেছিল বা খেতে বলেছিল, কিন্তু ওই ফলটা ছুঁতে বারণ করেছিল। তারপর কি করেছিল আদম? কি করেছিল আদম? হাওয়া ফলটা খেয়েছিল? শুনতে পাচ্ছি না, খেয়েছিল? ওকে, খেয়েছিল। খেয়ে কি করেছিল? ভুল করেছিল না ঠিক করেছিল? ঠিক ভুল করেছিল। কেন ভুল করেছিল? তা আমরাও তো অনেক সময় বাবা মা বলে ভুল আছে, কেন করি? কেন করি? করা উচিত মানে বাবা মায়ের করা উচিত। তো যখন ঈশ্বরের যখন বাক্য তারা শোনেনি, যখন তারা সেই পাপটা করেছে, তখন তারা কি হয়েছিল? তারা ঈশ্বর তাদের কি করেছিল? ফেলে দিয়েছিল, বা আদম বাটিকা থেকে বের করে দিয়েছিল। এতে তাদের কি করছিল? অনেক কষ্ট করে জীবন যাপন করতে হয়েছিল। আমরা যদি বাইবেল পড়ি ওই পোরশনটা, অনেক কষ্ট করে জীবন তাদের চলে গেছিল, অনেক কষ্ট করে তারা সার্ভাইভ করেছিল। ঈশ্বর আমাদের সবসময় ভালো জায়গায়, উত্তম জায়গায় রাখতে চায়, কিন্তু আমরা যখন ডিস্টেন্স চলে আসে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের মাঝে, তখন কি হয়? আমাদের জীবনে স্ট্রাগল আসে, আমাদের জীবনে কষ্ট আসে, আমাদের জীবনে ব্যথা আসে। তখন আমরা বলি, ঈশ্বর তুমি আমাদের সঙ্গে এমন কেন করলে? তুমি আমার থেকে দূরে কেন চলে গেলে? তুমি কেন আমাকে আশীর্বাদ করছো না? কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু কোনো ভুল না, এটা আমাদেরই ভুল। আমরা যদি একটা ইলাস্ট্রেশন দেখি, যে একটা ডক্টর, আমরা কখন ডক্টরের কাছে যাই? শরীর খারাপ হলে। ঠিক হলে কি যাই কোনোদিন? ঠিক হলে যাই না। ডাক্তার রোগীকে দেখতে আসে না, রোগী ডাক্তারের কাছে যায়? দুটোই হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়? যখন ডাক্তার অ্যাভেলেবল থাকে, রোগী যায় তো। এবার কিছু বড় বড় ডাক্তার আছে, যদি আমরা দেখি কলকাতা, তারা কিন্তু আসবে না ভিজিট করতে। তারা আসবে? তাদের কাছে যেতে হবে 1000 টাকা 1500 টাকা করে ভিজিট করে যেতে হবে তাদের কাছে, তাও তাদের টাইম হয় না। তো এখানে যখন আমরা ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে যাই বা আশীর্বাদ দিতে যাই, ঈশ্বর আমাদের কাছে আসবে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর তো তৈরি আছে, ঈশ্বর তো বলেছে আমি তোমার কাছে, তুমি চাও তোমাকে আমি দেব। ঈশ্বর তো বলেছে তুমি চাও তোমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা কি করি? যখন ঈশ্বরের সঙ্গে দূরত্বে চলে যাই, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যাই না, তখন কি হয়? দূরের মধ্যে ডিস্টেন্স আছে। ঈশ্বর আশীর্বাদ যখন দেয়, আমরা ওটা রিসিভ করার মতো সেই শক্তি থাকে না আমাদের কাছে। এবং আমরা যদি প্রভুর নামে প্রাণ দিয়ে এবং নিজের সত্যতা আত্মা দিয়ে যদি প্রভুর পবিত্র নামে আরাধনা করি, ঈশ্বর আমাদের কি কি গিফট দেবে আমরা এখন দেখব। গীত সংহিতা 103:3 বলছে, তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন। অধর্ম কি? অধর্ম হচ্ছে, যদি আমার জন্য কেউ পড়ে, 1 जोहन 3:4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। এখানে কি বলছে ঈশ্বরের বাক্য? যে কেহ পাপাচার করে বা পাপ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে। তাই ব্যবস্থা লঙ্ঘনই হচ্ছে পাপ। ব্যবস্থা মানে এখানে বলছে ঈশ্বর, যে ঈশ্বর আমাদের যে পুরনো ঈশ্বর অনেক ব্যবস্থা এনেছিল, এবং নতুন নিয়মে যখন যিশু এসেছে, সেই ব্যবস্থাগুলোকে যিশু কি করেছে? সেগুলো ওপর নিজেকে রেখেছে।
যে কেহ যিশুকে বিশ্বাস করবে বা যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে, ঈশ্বর বাক্য বলছে, যিশু বলছে, যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে সে আমার পিতার কাছে যেতে পারবে আমার সঙ্গে। আমার ছাড়া কেউ আমার পিতার কাছে যেতে পারবে না, কারণ যিশু সেই একমাত্র রাস্তা, যিশু সেই একমাত্র পথ যে আমাদেরকে সেই পাপ থেকে সেই প্রভুর পিতার কাছে বা পরমেশ্বরের কাছে যে ডিস্টেন্সটা ছিল বা যে খাইটা ছিল মাঝখানে, প্রভু যিশু ক্রুশ সেই জায়গায় ব্রিজ হয়ে গেছে। হালেলুয়া। ঈশ্বর আমাদেরকে এত ভালোবাসে যে আমাদের পাপের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন, আমাদের পাপের জন্য তিনি মারা গেছে এবং তিনি আজ অব্দি আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন যাতে আমরা জীবন পাই, আমরা ভালো জীবন কাটাতে পারি। এবং এখানে প্রভু বলছেন তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করে ঈশ্বরের রক্ততে, এবং ঈশ্বরের কাছে সেই শক্তি আছে যে তার রক্ত আমাদের লাল রং মতো পাপকে, লাল রঙের মতো বাজে পাপকে, খারাপ পাপকে বরফের মতো সাদা করার তার রক্তের শক্তি আছে। হালেলুয়া। যারা তার রক্তে বিশ্বাস করবে, যারা তার সেই রক্তের ক্ষমতাকে বিশ্বাস করবে, ঈশ্বর আজকে প্রত্যেককে আজকে অভিষেক করতে চায়। আপনারা বিশ্বাস করুন। এবং ঈশ্বর, আমরা যদি পরবর্তীকালে দেখি তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করে। আমরা যদি আজকে পাপ থেকে দূরে থাকি, আজকে আমরা যদি প্রত্যেকটা অধর্মের কাছ থেকে দূরে থাকি, আমাদের জীবন থেকে আজকে রোগ চলে যাবে, আমাদের জীবন থেকে আজকে খারাপ কাজ চলে যাবে, আমাদের জীবন থেকে আজকে প্রত্যেকটা শ্রাপ অভিশাপ চলে যাবে। এবং ঈশ্বর আজকে আপনাদেরকে বলতে চাইছে, যখন তোমরা আজকে এই পাপ থেকে দূরে চলে যাবে, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব, আমি তোমাকে গিফটস দেব, আমি তোমাকে স্বর্গের সেই মুকুট পরাবো, জীবন মুকুট, যাতে তোমরা অনন্তকালের জন্য ও জীবনের অধিকার হবে। হালেলুয়া। আসলে আমরা তার পরবর্তী বাক্যতে পড়ব 103:4। তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন। কূপ মানে হচ্ছে সেই পাতকু বা গর্ত। বড় কারা কারা গর্ত দেখেছে? গর্তর নিচের দিকটা, গর্তের নিচের দিকটা কেমন হয়? যদি গভীর গর্ত হয় অন্ধকার হয়। ওখানে এমন হয় খুব সুন্দর ফুল আছে, গাছ আছে, আপেল খাচ্ছি, আছে আছে। আমরা যদি দেখি, আমাদের যদি মনে করি সেই যখন জোসেফকে তার ভাইরা যখন গর্তেতে ফেলে দিয়েছিল, জোসেফ ভাইরা যখন জোসেফ বলল যে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আমি একটা দর্শন দেখেছি যে আমি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করব বা আমি তোমাদের উপর আমার লিডারশিপ থাকবে, যখন বলেছে, তখন তার ভাইরা খুব মজা করিয়েছে বা ঠাট্টা করেছে জোসেফের, এবং তাকে কি করেছে? গর্তে ফেলে দিয়েছে, কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সেই কুয়োতে কোনো জল ছিল না, শুকনো কুয়ো ছিল, কিন্তু সেই গর্তটা অন্ধকার ছিল। আজকে আমাদের জীবনে এরকম অনেক শত্রু আছে, অনেক প্রবলেমস আছে যে আমাদের লাইফকে ওরকম অন্ধকার করে দেয়, আমাদের লাইফকে সেরকম ডার্ক করে দেয় যাতে আমরা আশেপাশে দেখতে না পারি। আজকে শয়তান ক্রমশ যখন শয়তানের বা প্রত্যেকটা পাপ করি, আমরা কি করি? ওই অন্ধকারকে আমরা নিজের কাছে ডেকে আনি। যখন ঈশ্বরের সেই লাইট থেকে আমাদের জীবন দূরে হয়, তখন অন্ধকারের সেই শক্তি আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু যদি আমরা পরবর্তীকালে দেখি জোসেফকে, সেই ভাইরাই তাকে ওই কুয়ো থেকে উঠেছিল। আজকে ঈশ্বর আজকে আমাদের প্রত্যেকের যে শত্রু আছে বা যে আমাদের ক্ষতি করতে চায়, আজকে যদি আপনার ঈশ্বরের নামে, পবিত্র নামে ধন্যবাদ করেন, আপনি যদি আজকে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা রাস্তা খুলবে, তো ঈশ্বর আজকে ওই শত্রুদের মাধ্যমে আপনার কাছে সে আশীর্বাদ পৌঁছে দেবে। হালেলুয়া। আপনাদের কাছে সে গিফটস আনবে তারাই যে আপনার ক্ষতি চেয়েছিল, যে আপনার খারাপ চেয়েছিল, যার জন্য আপনি ধ্বংস হতে পারতেন, বা যা আপনার জন্য প্ল্যানিং করছিল কিভাবে একে নষ্ট করতে হবে, কিভাবে লাইফটাকে শেষ করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর আপনাদেরকে আজকে আশীর্বাদ করতে চায় এবং সেই অন্ধকারের জায়গায় ঈশ্বর নিজের জ্যোতি প্রকাশিত করতে চায়। আজকে যদি আপনার জীবনে সেই জ্যোতি থাকে, সেই লাইট থাকে, ঈশ্বর আপনাদেরকে কি কি আশীর্বাদ করবে আজকে আমরা দেখে নেব পরবর্তী বাক্যতে। দয়া ও করুণার মুকুট তোমাকে ভূষিত করেন। দয়া করুণার
যদি আমরা দেখি কোনো মানে ছোট বাচ্চাদেরকে যদি দেখি যারা একটু গরিব, তখন কি হয়, অনেকজন বলে আমাকে দেখে মায়া লাগছে, আমার ছেলে পড়তে যাচ্ছে বা আমার ভাই পড়তে যাচ্ছে, ও পড়তে যেতে পারছে না। তারপর আমরা যখন খাই, এমন অনেকজন মানুষ আছে যারা খেতে পারে না 3 বেলার খাবার, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর আমাদের দিচ্ছে। হালেলুয়া, ঈশ্বর আমাদেরকে দিচ্ছে। যখন আমরা তাদেরকে বলি কেমন মায়া লাগছে আমার তাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। এমন অনেক লোক আছে, এমন অনেকজন আছে, হতে পারে আমাদের বন্ধুরা, হতে পারে আমাদের আত্মীয়, হতে পারে আমাদের কেউ একজন খুব কাছের লোক হতে পারে, তারা বলছে খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাকে দেখে, তুমি পারো উঠতে, তোমার দ্বারা কিছু হবে। কিন্তু ঈশ্বর যখন যোসেফকে তুলতে পারে, ঈশ্বর আমাদেরকে তুলতে পারবে। ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে সেই দয়া করুণার দিক থেকে ঈশ্বর সেই জীবনের মুকুট দেবে। হালেলুয়া। এখানে 4:2 ভাগে বলছে দয়া করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। ঈশ্বর তার দয়া, ঈশ্বর তার মহিমা আমাদের জীবন থেকে আজকে প্রকাশিত করবে। যখন তার মুকুট, তখন তার সেই অধিকার আমাদের জীবন থেকে যখন ফ্ল্যাশ পাবে বা আমাদের জীবন থেকে যখন প্রকাশিত হবে, প্রত্যেকজন যারা আমাদের আজকে ক্ষতি চায়, যারা আমাদের নিচু করতে চায়, যারা আমাদেরকে দেখে বলছে তোমার কিচ্ছু হবে না, তোমার লাইফে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না, তোমার লাইফ অন্ধকার আছে, তুমি আমার সদা আমার নামের পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো, আমি তোমাকে সর্বদা আশীষ দিতে চাইছি, কারণ আমি সর্বদা ঈশ্বর, আমি কোনোদিন নষ্ট হব না। ঈশ্বর কোনোদিন নষ্ট হয় না, ঈশ্বর শুরুতে ছিল এবং শেষেও আছেন। আমেন, হালেলুয়া। ঈশ্বর আমাদের যখন মুকুট দেবে, তার পরবর্তীকালে ঈশ্বর মুকুট ছাড়া এবং রোগব্যাধি ছাড়া, আমাদের রোগব্যাধি মুক্ত করা ছাড়া আমাদের কি কি আশীর্বাদ করতে চাইছে, কি কি গিফট দিতে চাইছে, আমরা দেখব পরবর্তী বাক্যতে। তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করবে। উত্তম জিনিস কি? পৃথিবীর সবথেকে ভালো জিনিস কি? কে একজন বলুন, কেউ বলুন, যে কেউ, যাদের যা ওই আছে, থিংকিং আছে, বিরিয়ানি, পয়সা, আর কিছু ঈশ্বর বাক্য কি বলছেন? এই কারণ ঈশ্বর তাহাকে অতিশয় উচ্চ পদান্বিত করিলেন এবং তাহাকে সেই নাম দান করিলেন যা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে যেন যিশুর নামে সর্বমত্ত পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে যিশুই খ্রিস্ট প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন। হালেলুয়া। তো সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কি? ঈশ্বর আমাদের মাঝখানে এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কি দিয়েছে? যিশু নাম দিয়েছে। হালেলুয়া। এই যিশু নামে যদি আমরা ধন্যবাদ দিই, এই যিশু নামে যদি আমরা মহিমা দিই বা তার স্তুতি আমরা করি, সবসময় ঈশ্বরের মহিমাকে যখন আমরা ব্যবহার করি, ঈশ্বর আমাদের কোনোদিন নিচে পড়তে দেয় না। ঈশ্বর যারা নিচে আছে, ঈশ্বর আজকে আপনাদেরকে উপরে তুলবে। হালেলুয়া। প্রত্যেকটা খারাপ জিনিস থেকে ঈশ্বর আজকে আমরা উপরে তুলবে এবং তার সেই জ্যোতি, ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে যিশু হচ্ছে জগতের আলো, তিনি হচ্ছে একমাত্র পথ এবং তার ছাড়া কেউ পিতার কাছে যেতে পারবে না। হতে পারে এমন অনেকজন আমরা যদি শুনি যে তার মুখ দেখে ও কার মুখ দেখে আজকে উঠেছি, দিনটা খুব খারাপ গেল, কেমন বাজে মুখ, বা মানে বাজে মুখ এমন বলছি না, দেখতে খারাপ, মানে অপয়া, মানে যেমন অনেক সময় হয় এরকম প্রভুতে আসার আগে আমি শুনেছি যে ওর মুখটা কেমন, মানে ওর মুখ দেখলে আমার প্রত্যেকদিন খারাপ যায়। এরকম আজকে আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের পরিবারের লোক হয়তো বলে যে তোর মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়, তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়। জানি না কেন, যদি একবারও কেউ সেইটা শোনে তার একটু হলেও খারাপ লাগে। অনেকজন একটু খারাপ লাগে, ওই যে অনেকজন বলে আমি কেয়ার করি না সব কথা, কিন্তু খারাপ লাগে ভেতরে। কিন্তু ঈশ্বর বাক্য আজকে বলছে আমি আমার জ্যোতি তোমার উপরে আজকে প্রকাশিত করব। যখন ঈশ্বরের অভিষেক, যখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যখন ঈশ্বরের সেই মহিমার, ঈশ্বরের সেই পবিত্র মুখ বা ঈশ্বরের সেই আলো যখন আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে, সেই লোক আজকে আপনাদেরকে বলছে যেই
কাকু কাকিমা পাশে পরবর্তী লোক যে আপনাদেরকে বলছে বা আমাদেরকে বলছে যে তোমার মুখ থেকে আমার দিন খারাপ যায়, আজকে কালকে তারাই আপনাদেরকে বলবে যে তোমার মুখ দেখলে আমার দিন ভালো যায়। হালেলুয়া। তোমার মুখ দেখলে আমার যেই কাজটা হয় না সেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে, যেই কাজটা অসম্ভব ছিল সেই কাজটা হচ্ছে। তোমার মুখ দেখে তোমার বাক্যতে তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে আমি লাইফে কিছু করতে পারবো। ঈশ্বর আমাদেরকে এমনভাবে আশীর্বাদ করছে, ঈশ্বর আমাদের মুখকে আমাদের জীবনকে এমনভাবে আশীর্বাদ করতে চাইছে, যখন আমরা কিছু বলবো সেই রোগী সুস্থ হবে। যখন আমরা কিছু বলবো প্রত্যেকটা যারা ডুবে আছে, যারা ভেঙে গেছে তাদের মন জোড়া লাগবে, এবং যারা ভাবছে ডিসকারেজ হয়ে গেছে তারা কি করবে, তারা হয়তো সুসাইড করবে। যখন আমরা তার প্রভুর নাম যেমন প্রার্থনা করব তারা আবার নতুন ভাবে বাঁচতে চাইবে। হালেলুয়া। ঈশ্বর আজকে প্রত্যেকের মুখকে উজ্জ্বল করতে চায়। আজকে কিন্তু প্রভু বলছেন আমার নামের পবিত্র নামের আজকে তোমরা ধন্যবাদ করো, আমি তোমার মুখকে উজ্জ্বল করব, প্রত্যেকটা অন্ধকার তোমার জীবন থেকে চলে যাবে এবং তোমার মুখ আমার মুখের দ্বারা প্রজ্বলিত হবে। হালেলুয়া। ঈশ্বর বলছেন তারপর 103:5 সেকেন্ড ভাগে, ঈগল পক্ষীর ন্যায় তোমার নতুন যৌবন হোক। ঈশ্বর আমাদের শুধু মুখ উজ্জ্বল করবেন না, ঈশ্বর আমাদের সেই ঈগলের মতো সেই শক্তি দেবে। হালেলুয়া। আমরা কোন সময় দেখেছি ঈগল এবং সাপের লড়াই? কেউ দেখেছে? কি হয় ঈগল সাপের লড়াই? ডিসকভারিতে কেউ দেখলে কি হয় বলুন, ছোট ভাবে শর্ট করে বলুন। ঈগল জিতে যায়, কি করে যায়? বাবু সামনে কি বলতে যে জানে সে একটু বলবি শর্ট করে বলুন। আমি বলছি ঈগল যখন আকাশে ওড়ে তাকে দেখতে খুব ভালো লাগে। ঈগল কিন্তু নিচ থেকে ওড়ে না, কাকের মতো পায়ের মতো এরকম হাইটে ওড়ে না, 2-3 তলা 4 তলা 5 তলার হাইটে। সে কিন্তু অনেক হাজার হাজার ফিট উপর দিয়ে ওড়ে। এবং সাপকে যদি আমরা দেখি, সাপকে জমি থেকে হারাতে পারে না বা মাটি থেকে হারাতে পারে না। সে বড় বড় বাঘই হোক, সে বড় বড় সিংহ হোক, এমন এমন অনেক বড় বড় সাপ আছে যার বাঘ সিংহ ভয় পায় তাদেরকে। যদি দেখি বাঘ সিংহ ভয় পায়। যখন ঈগল দূর থেকে যখন দেখে সাপ আছে, তখন কিন্তু ঈগল কি করে? ঈগল নিচে গিয়ে লড়াই করে? ঈগল কি করে? তার পা দিয়ে সেই সাপকে ধরে নিয়ে উপরে চলে যায়। কিন্তু সে যখন নিচে এসে করে, নিচে এসে যদি তার সঙ্গে লড়াই করে বা ডানা মারে বা যাই কিছু করে, সাপটা কি করবে? সাপটা ছোবল মারবে ফার্স্ট কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে ঈগলের গলাটাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে চেপে মেরে দেবে। কিন্তু ঈগল কি করে? ঈগল সেই সাপটাকে তার পায়ের দ্বারা নিয়ে আকাশে চলে যায়। তখন কি হয়? যখন আকাশে চলে যায়, যখন জমি পায় না সাপ, তখন কি করে? তখন যেমন আছে এরকমই থেকে যায়, এরকম লেটকে এরকম লেটকে পড়ে আছে। তারপর কি করে? যত উপরে ওঠে তখন কিন্তু ছোবল মারতে পারে না, গলা তো জড়াতেই পারবে না ঈগলের, কারণ ঝুলে আছে। এবং যত উপরে যায় ঈগল, তত কি হয়? সাপ আস্তে আস্তে নিজের শক্তি হারাতে থাকে। যত উপরে যায় তত সাপ কি হয়? কমজোর হতে থাকে। একটা টাইমের যখন একটা হাইটে গিয়ে তখন দেখবে ঈগল এই সাপটা আর পারছে না, সাপের শক্তি নেই, তখন ঈগল কি করে? সেই 2 হাত বা তার 2টো পা দিয়ে সেই সাপটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। শেষে কে যেতে? ঈগল যেতে। হালেলুয়া। ঈশ্বর আমাদেরকে আজকে সেই ঈগল পক্ষীর ন্যায় তৈরি করতে চাইছে। ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি তোমাকে সেই ঈগল পক্ষীর ন্যায় তৈরি করব, সেই নতুন জীবন দেব, সেই নতুন যৌবন দেব। হতে পারে আজকে আমরা কেমন পুরনো ইউথ আছি, আজকে ঈশ্বর বলছে আমাদের আজকে নতুন হতে হবে। আজকে আমাদের ঈগলের মতো এনার্জেটিক হতে হবে। আজকে আমাদের ঈগলের মতো সবসময় প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য তৈরি থাকতে হবে। আজকে যদি আমরা দেখছি আমাদেরকে কেউ ফেলে দিচ্ছে, ঈশ্বরের অভিষেক যখন ঈশ্বরের মহিমা আমাদের জীবনে আসবে, আমরা যখন ঈশ্বর থেকে সেই শক্তি পাবো ঈগলের মতো ওরা, তখন আমাদের কাছে যেই শত্রু আসুক, যে কোনো প্রবলেমই আসুক, যে কোনো অবস্ট্রাকল আসুক, যে কোনো বাধা আসুক, যে কোনো ডিপ্রেশন আসুক, আমরা যখন ঈগলের মতো যেমন তুলছিল, আমরা ঈগলের মতো সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আকাশে আমরা ঈশ্বরের সামনে গিয়ে আমরা ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারবো। হালেলুয়া। আমাদের কাছে কোনো বাধা থাকবে না, আমাদের জীবনে আমাদের লাইফে কোনো কিছু অসম্ভব থাকবে না, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ঈগলের মতো নতুন যৌবন দেবে,
নতুন করে ঈশ্বর বাঁচতে শেখাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর আজকে বলছে তুমি আমার নামে ধন্যবাদ করো, তুমি আমার সংসার মহিমা করতে ছেড়ো না, কারণ আজকে আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিতে চাইছি। কিন্তু আজকে কি আমরা তৈরি আছি? আজকে আমরা নিজের হৃদয়কে তৈরি করুন, আজকে আমরা নিজেকে তৈরি করি যে ঈশ্বর যাতে আশীর্বাদ আমরা নিতে পারি, আমরা যাতে আজকে নিজের মনকে পরিবর্তন করতে পারি, আজকে যাতে ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে যাতে মহিমান্বিত হন। হালেলুয়া। ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে বলছে, আমরা যদি দেখি পৌলুসকে বা আমরা যদি পৌলকে দেখি, मैं यीशु के साथ, मैं मसीह के साथ, বা আমি যিশুর সাথে ক্রুশারোপিত হয়েছি এবং আমি যিশুর মধ্যে নই, খ্রিস্ট আমার মধ্যে বেঁচে আছে। হালেলুয়া। এই খ্রিস্ট হচ্ছে সেই ঈগল পক্ষীর ন্যায় শক্তি আছে তার। যখন পৌল একটা সময় দেখি, যদি আমরা পৌল তখন খ্রিস্টানদের মারতো, পরবর্তী যখন ঈশ্বর তার ভেতরে সেই নতুন যৌবন দিয়েছেন, সে এই প্রভুর জন্যই নিজের জীবনকে দিয়েছিলেন। আজকে যদি আমরা ঈশ্বরের সেই আত্মাকে, ঈশ্বরের সেই শক্তিকে যদি নিজের জীবনে প্রজ্বলিত করি, প্রত্যেকটা প্রবলেম, প্রত্যেকটা কষ্ট আমাদের জীবন থেকে যাবে না। শুধু যাদের যাদের প্রবলেম আছে আমরা বলবো তাদের জীবন থেকে প্রবলেম চলে যাবে। হালেলুয়া। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে আজকে সেইভাবে তৈরি করতে চাইছে, ঈশ্বর আমাদের সেইভাবে আজকে মজবুত করতে চাইছে যাতে আমরা প্রত্যেকটা প্রবলেমকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে বলছে তুমি আমার ধন্যবাদ করতে ভুলো না। হালেলুয়া। ঈশ্বর আজকে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করে অনুগ্রহ করুক এবং প্রার্থনা করছি ঈশ্বর প্রত্যেককে সেই আশীর্বাদগুলো করুক যেগুলো আজকে ঈশ্বর আমাদের এই বাক্যর মাধ্যমে আজকে আমাদের প্রমিস করেছে। হালেলুয়া। সবাই ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ। জয় যিশু। Praise God. সবাই হাততালি দিয়ে পিউসকে উৎসাহিত করি এবং ধন্যবাদ দিই ঈশ্বরকে। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আর জীবনে ঈশ্বরের ধন্যবাদ আছে, তারা হালেলুয়া বলুক। ঈশ্বরকে যদি ধন্যবাদ দিতে চেয়েছেন তাহলে আমাদের ঈশ্বরের মহিমা হৃদয়ে খুলে করতে হবে। আজকে আমরা শুনলাম গর্তের ভেতর কি হয়? কি হয়? এই পিউস বলল আমরা ভেতরে গিয়ে আপেল খাই না। গর্তের ভেতর কি হয়? সবাই মিলে গর্তের ভেতর, আর আমিও চাইছি অন্ধকার। এই দিকটা গর্তের ভেতর কি হয়? পুরো অন্ধকার না, নীল আর সাদা গুলো জ্বলুক। নীল সাদা মানে কোনো এটা রেকর্ড করা না হোক, পার্টি কেন্দ্রিক হয়ে যাবে। গর্তের ভেতর কি হয়? এর থেকেও অন্ধকার হয়। আজকে আমরা সবসময় এই বাক্যতেও আমরা শুনলাম আমাদের অন্ধকারে কে ঠেলে দিচ্ছে? কে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের অন্ধকারে? কে? কেউ বলুন, সামনে এলো। এই রো শয়তান। আর কেউ আলাদা কিছু? শয়তান বাদ দিয়ে শত্রু। আর কেউ পিছনে ছেলেরা? কোন ঢাকেল রहा है हम लोगों को? আমরা নিজে অন্ধকার বেছে নিচ্ছি। আজকে আমরা নিজে অন্ধকারকে চুজ করে নিচ্ছি। আজকে যদি আমরা গর্তে পড়ে আছি, আমরা শুধু বলছি এ আমাকে ফেলে দিল, ও আমাকে ফেলে দিল, এ আমাকে শেষ করে দিল। আমরা নিজেরাই চেষ্টা করছি না গর্ত থেকে বেরোনোর। আজকে আমরা নিজেরা চেষ্টা করছি না কিছু নতুন ভাবে কিছু সৃষ্টি করার। আজকে যিশু বলছে তোমরা আমার সেনা আছো। হালেলুয়া। আজকে কে কে প্রভুর আর্মিতে জয়েন করতে চায়? আজকে হতে পারে, আমি কোন দেশের নাম নিচ্ছি না, শত্রু অ্যাটাক করছে, শত্রু হচ্ছে আমাদের শয়তান অ্যাটাক করছে এবং প্রভু বলছে আমি সেনা তৈরি করছি। কে কে সেই সেনায় জয়েন করতে চায়? আজকে কে কে এই অপরচুনিটি নিতে চাইছে? প্রভু कह रहा है कि एक सेना खड़ी हो रही है, कौन-कौन उस सेना में भर्ती होना चाहता है? हालेलुया। আমরা আজকে এই গীতটা গাইবো। আজকে হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে পিউস প্রচার করেছে, ইউ নেভার নো, কালকে আপনার অপরচুনিটি আছে। কিন্তু আজকে আমরা বলছি না, আমি গর্তেই ভালো আছি, আমি গর্তেই ভালো আছি। প্রভুর সেবার জন্য প্রভু বলছে আমি সেনা তৈরি করতে চাইছি, কিন্তু আমরা বলছি আমরা অন্ধকারেই ভালো আছি। আমরা প্রভুর জন্য কোনো বার্ডেন নেই, আমরা আমাদের কাজ নিয়ে ভালো আছি। যদি কেউ চার্চে ডাকলো চলে গেলাম। আর ইউ অ্যাভেলেবল ফর গড। যদি আপনি ঈশ্বরের জন্য অ্যাভেলেবল আছে, কারো ডাকার অপেক্ষা করবেন না, আপনি ফোন করুন, আমি অ্যাভেলেবল আছি।
একটা সেনা তৈরি করতে চাইছে। আরেকবার জিজ্ঞেস করছি, কে কে অংশ নিতে চায়? হালেলুয়া। তাহলে আসুন এই গীতের মাধ্যমে, হয়তো এটা নতুন, কিন্তু আজকে আমরা এই গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা করব, ঈশ্বরের প্রশংসা করব। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। सबाई मिले एक सेना खड़ी हो रही है। A new generation, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। The old has gone, एक सेना खड़ी हो रही है। The new has come, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का बन रहा है। तो उठ खड़े हो जाओ, आसमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से भर जाओ, जो में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। এই গীতের মাধ্যমে আমরা যারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান দিতে চাইছি, ইউথ সার্ভিসে, তারা এই গীতের মাধ্যমে আমরা দিতে চাই। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही। যিশু সেনারা সবাই মিলে एक सेना खड़ी हो रही है। जनरेशन, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। If you are willing, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। প্রভু বাক্য বলছে, তুমি সমস্ত জগতে যাও এবং প্রভুর নামে সুসমাচার প্রচার করো। আমরা কি তৈরি আছি আমাদের জীবনে ঈশ্বর যে কাজ করেছে আমরা অন্যের জীবনেও ছড়িয়ে দিতে? আজকে যদি যিশু আমাদের পাপ থেকে বার করেছে, অন্যের জীবনে পাপ থেকেও তাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बन रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, आसमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। This is the time, आसमान में बन जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, आसमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। কারা কারা বিশ্বাস করি আমাদের চার্চ আরো স্ট্রং হচ্ছে এবং আরো স্ট্রং আমাদেরকে হতে হবে। এবং আজকে চার্চ মানে আমাদের এই বিল্ডিং নয়, চার্চ মানে আমি এবং আপনি। হালেলুয়া। কারা কারা আমরা বিশ্বাস করি আমি এবং আপনি হচ্ছে খ্রিস্টের দেহ? हालेलुया। आज के गीत बोलছে कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वास से बलवंत हो रहे हैं। আপনারা কি দুর্বল আছেন? আপনারা কেউ দুর্বল আছেন? তাহলে যিশু বলছে আমি তোমাকে এই গল্পকে নিয়ে শক্তি দিতে চাই। हालेलुया। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। सबाई कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। विश्वास के साथ कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का
ঈশ্বর বিনা মৃত আছি। আজকে যদি আমি মনে করছি আমি আমার শক্তিতে সবকিছু করে নেব, ভুল আছে, ভুল আছে। কাল করব, পরশু করব, 3 দিন পরে আমি গর্তে থাকবো, 3 দিন পরে আমি অন্ধকারে থাকবো। কিন্তু আমার দেহে যদি ঈশ্বরের আত্মা থাকে, ঈশ্বর গর্ত থেকে হাত ধরে আমাকে তুলে আনবে। হালেলুয়া। আমাদের একটাই দেহ, আমাদের একটাই আত্মা, আমাদের একটাই আশা, আমাদের একটাই বিশ্বাস, আমাদের একটাই ব্যাপটিজম। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর আমাদের একটাই ঈশ্বর আছে, হালেলুয়া, যিনি আমাদের গর্ত থেকে হাত ধরে তুলতে চাইছেন। আজকে আমরা কি গর্ত থেকে উঠতে চাইছি? তাহলে আমরা সকলে মিলে বলবো, এক দেহ, এক আত্মা, এক আশা, এক বিশ্বাস, এক হি বপতিস্মা, এক হি परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। সবার দিকে হাত তুলে সবাই, এক দেহ, এক আত্মা, এক আশা, এক বিশ্বাস, এক হি বপতিস্মা, এক হি परमेश्वर पिता। কেউ যদি ঈশ্বরকে গ্রহণ করো না, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। This is the time. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। सबके एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में क्या करेगा, यीशु आ गया है। आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में क्या करेगा, यीशु आ रहा है। आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में क्या करेगा, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। हालेलुया। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। हालेलुया। और उस सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। যারা ঈশ্বরের সেনা আছে সবাই মিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। থ্যাংক ইউ গড। দিশা সামনে আমরা সবাই এখন অফারিং প্রেয়ার করব। হালেলুয়া, হালেলুয়া। স্বর্গের মহান ঈশ্বর, তোমার ধন্যবাদ করি, তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু এই অফারিং এর জন্য। তোমার ধন্যবাদ করি যারা এই অফারিং দিয়েছে তার জন্য। যারা দিতে পারলো না প্রভু তাদের জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু, কারণ তাদেরকে দিতে শেখাও প্রভু। তাদের কি কোথায় অসুবিধা প্রভু তুমি জানো প্রভু, তুমি দেখো প্রভু, তুমি সেই দিক থেকে তাদের হেল্প করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। তারা যেন আরো বেশি করে দিতে পারে প্রভু, সেটা দেখো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। যারা দিয়েছে প্রভু তাদেরকে আরো সেই দিক থেকে পরিপূর্ণ করো প্রভু, যাতে তারা আরো দিতে পারে প্রভু। তারা
হালেলুয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের আরো ধন্যবাদ করি, গৌরব করি, তার আরাধনা করি। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई।
প্রভু। ও প্রভু, আমি ধন্যবাদ জানাই প্রভু আমাদের ইউথ সার্ভিসের জন্য পিতা। প্রভু, তুমি যে সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ইউথকে দিয়ে প্রভু, তুমি যে এত সুন্দর একটা সার্ভিস হয়েছে প্রভু, এত সুন্দর তোমার উপস্থিতি প্রভু, আমরা প্রত্যেকে যেখানে আসতে পেরেছি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই পিতা। আমি বিশ্বাস করি প্রভু প্রত্যেকটা হৃদয় প্রভু আজ তোমার নামের ধন্যবাদ দিয়েছে প্রভু, ওই প্রত্যেকটা আত্মা প্রভু আজ তোমার নামের ধন্যবাদ দিয়েছে প্রভু। আমি প্রার্থনা করি প্রভু যারা এখানে উপস্থিত আছে প্রভু, তুমি তাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু, ওরা এখন ছোট প্রভু, আমাদের হয়তো প্রভু সেই জায়গায় আমরা আসিনি প্রভু, যেখানে প্রভু আমরা অনেক কঠিন জায়গায় পৌঁছে গেছি প্রভু, কিন্তু প্রভু আজ যখন যেখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে প্রভু, তাদের জন্য সেটা অনেক কঠিন প্রভু। ও প্রভু, তাদের এই জায়গা থেকে তাদেরকে তুমি সরিয়ে নিয়ে আসো প্রভু। প্রভু, আজ যেমন প্রভু আমরা স্কিটে দেখলাম প্রভু যে একজন কাউকে ডেসপারেট হওয়া উচিত প্রভু, যারা তোমার রাজ্যে তোমার ভবনে প্রভু নতুন আত্মাকে নিয়ে আসবে। আমি বিশ্বাস করি প্রভু আজ এখানে উপস্থিত প্রত্যেকটা ইউথের মধ্যে তুমি সেই আগুন দেবে প্রভু। আজ এখানে উপস্থিত প্রত্যেকটা ইউথের হৃদয়ে তুমি সেই করতালি দিয়ে আবার বলবে প্রভু যে প্রভু আজ প্রভু আমাদেরও উচিত প্রভু একটা আত্মাকে এই ভবনে নিয়ে আসার। প্রভু